예, 오늘자 뉴욕타임스의 아시아 퍼시픽 쪽에서 넘버원 뉴스가 이겁니다. US wants China about its exports and support for Russia. 미국이 중국한테 경고하는데요. 첫 번째는 is export, 중국에 수출하고, 두 번째가 support for Russia, 중국의 대러시아 지원. 이 두 문제에 대해서 미국이 중국한테 경고한다라는 건데요. 재무부 장관이 지금 중국을 방문 중인데, 양국 말하자면 실무자선에서의 그 이슈를 지금 논의하고 있는데, US wants China, 미국이 중국한테 경고한다요. 무엇에 대해서? Its exports and support for Russia. 중국에 수출하고 그 다음에 러시아에 대한 지원, 중국의 지원, 이 두 가지에 대해서 경고한다. Beijing's economic policies threaten American workers. 중국 정부죠. 베이징의 중국 정부의 economic policies, 경제 정책들이 threaten American workers, 미국의 근로자들을 위협하고 있다. 일자리 뺏어가고 있다는 거죠. Treasury Secretary 재무장관 Janet Yellen told Vice Premier Haley Feng in the southern city of Guangzhou. 그래서 옐렌 재무장관이 바이스 프리미어한테 광저우에서 그렇게 말을 했습니다. 사진에 보면 Treasury Secretary Janet L. Yellen, 그 다음에 바이스 프리미어 헨리 팽 in Guangzhou, China on Saturday. 어제 찍은 사진이네요. Treasury Secretary Janet L. Yellen confronted her Chinese counterpart. 자신의 counterpart이니까 자신의 상대방이에요. 즉 중국의 이런 재무담당 장관급에 해당하는 이 양반하고 만났는데요. 이거 미국의 재무장관 제넷 옐런이 confronted, 누가 맞섰다니까, 누가 뭐 만났다는 거죠. 만나다는 쪽모하고 맞서다라고 그래야 되겠네요. 무엇에 대해서? China's surging exports of inexpensive electric vehicles and other green energy goods. 이 surging, 급등하는, 중국의 급등하는 수출이요. inexpensive electric vehicles, 비싸지 않은 inexpensive, 아주 좋게 외교적으로 말해서 비싸지 않다는 거고, 사실은 이제 cheap, 싸구려라는 거죠. 싸구려 electric vehicle, 전기차, and other green energy goods, 그리고 다른 그린 에너지 관련 상품들의 수출이요. 그 수출이 늘어나는 거예요. saying, 그것에 대해서 맞섰다 이건데, 다음과 같이 말했습니다. 옐렌 재무장관이 they were a threat to American jobs. 이 상품들이 미국의 일자리에 대한 위협이다. 그리고 urging, 그렇게 말하고 그 다음에 두 번째 urging, 촉구하는 거죠. 누가 뭐뭐 하도록 촉구하다. urge somebody to do something. 그래서 urge Beijing to scale back its industrial strategy. 그리고 중국 정부한테 scale back, 줄이라 이거죠. its industrial strategy, 중국 정부의 산업 전략을 좀 줄여라. 규모를 좀 축소해라. 이런 내용으로 미국 정부가 발표를 했어요. Ms. Yellen also warned her counterpart Vice Premier Haley Feng that, 또한 경고했죠. counterpart에게 Chinese companies could face significant consequences. 중국 기업들이요, significant consequences, 상당한, 심각한 consequences, 결과에 직면할 수 있다요. consequence라는 말은 그냥 단순한 결과가 아니고, result나 outcome에 비해서 consequence는요, 주로 잘못한 이행에, 잘못한 소행에 대한 그런 피할 수 없는 결과를 consequences 그러죠. 심각한 결과에 직면할 수 있다. 중국 기업들이. If they provide material support. 만약 그들이 material support를 제공한다면 for Russia's war on Ukraine. 러시아와 우크라이나의 전쟁을 위해서, 양국 간의 전쟁을 위해서 material support, 물적 지원을 제공한다면 라고 그런데 Treasury Department summary, 재무부의 그 요약본 summary에 따르면 그렇다 이거죠. Released on Saturday, 어제 공개된 그런 summary인데요. 무엇에 대한 summary냐? 이것에 대한 summary입니다. Of 2 days of talks in the southern city of Guangzhou. 광저우에서 이틀 동안 있었던 회담이요. 그리고 나머지 이틀은 이제 베이징에 가서 이제 회담을 또 할 텐데, The meetings on Friday and Saturday, 그래서 금요일과 토요일에서는 이틀간의 이 미팅들이 were an effort, 노력이었는데, by the world's two largest economies, 미국과 중국의 양국의 노력이었는데, to address, 다루자 이거죠. address, deal with요. 다루자 이건데, trade and geopolitical disputes, 무역 분쟁, 그 다음에 지정학적 분쟁, 이 분쟁을 다루자 이겁니다.
as the countries try to steady a relationship, 이 양국이 지금 관계를 steady 하려고, steady가 지금 꾸준한 형용사가 아니고 동사죠. 그 꾸준하게 만드는 거니까 stabilize나 마찬가지죠. 안정화시키려고 양국이 노력하는 중에. 근데 relationship이 hit a low last year. 그래서 이 과거임을 알 수 있죠. 주어가 3중 단수인데도 S 안 붙인 거 보니까. 그래서 이 관계가 작년에 저점을 찍었습니다. 양국 간의 관계가. The US and China agreed to hold additional talks in the future. 양국이 추가적인 회담을 앞으로 개최하기로 합의를 했습니다. 무엇에 관해서 curbing international money laundering and fostering balanced growth. 두 가지 이슈다 이거죠. 첫 번째는 국제적인 money laundering이요. 돈 세탁. 그걸 좀 curb, restrain, 좀 억제시키자 이거죠. 두 번째, fostering balanced growth. 그리고 양국 간의 균형 잡힌 성장을 fostering. 그걸 육성하다, 양성하다 아주 많이 나오죠. 그걸 정성 들여 키운다는 겁니다. faster. 그래서 이 두 가지요. The latter is aimed partly at, 그래서 이 균형 잡힌 성장은, balanced growth는 aimed partly at 부분적으로는 무엇을 겨냥한 거냐? Addressing concerns that, 다음과 같이 우려를 다루기 위한 겁니다. 우려를 말하자면 불식시키기 위한 건데, address는 뭐 불식시키는 아니고 다루다지만은 어떤 우려냐면, China's focus on factory production, 이건 뭐냐면 중국의 공장 생산에 대한 그 집중이, 즉, 2차 산업, manufacturing, 제조업에 대한 다시 renewed focus이죠. 지금 중국이 다시 제조업 쪽에 다시 초점을 맞추자 이렇게 나오고 있어요. 그래서 중국의 이런 factory production에 대한 초점이 왜 초점을 맞추냐면 중국 측 그 설명에 따르면 to bolster its sputtering economy, bolster, support 하겠다는 겁니다. 지지하겠다는 거예요. sputtering economy, 중국의 sputtering, 허덕이는 경제입니다. 스퍼터는 원래 기계가요, 제대로 작동되는가 했더니, 이거 어디서 고물 사왔나? 헐떡대요. 기계가요. 탕탕 소리가 나고, 이상한 소리가 나고, 중국 경제가 지금 그런 모습이다, 이겁니다. 중국의 이 헐떡이는 경제를 bolster, 지탱하기 위해서 지금 다시 제조업에 초점을 다시 맞추기 시작했는데, 그것이 중국에 있는 포커스가요, has resulted in 어떤 결과를 초래하느냐, glass of export, 수출 물품의 공급 과잉을 초래했어요. 그런데 이 과잉이 distorting global market, 세계 시장을 왜곡시키고 있다 이겁니다. distorting. The surge of heavily subsidized green technology exports, 이거요, 이 exports의 급증. 갑작스럽게 증가했는데, 엑스포트 수출 물품의 급증인데, 수출 물량에 이게 엄청나게 보조금이 많이 지불된 그린 테크놀로지 쪽에 엑스포트예요. 그린 테크놀로지 좋지. 그런데 너무 지나치게 수출을 많이 해요. 거기다가 이 제품들이 알고 보니까 heavily subsidized. 중국 정부에서 엄청나게 보조금이 많이 지불된 수출 품목이에요. From China has been a focus. 그것이 초점이었다 이거죠. Miss Yellen second trip. 두 번째 그 출장인데, Treasury Secretary 재무부 장관으로서 두 번째 중국 그 출입의 포커스였다. Cheap Chinese electric vehicles, batteries and solar panels. 특히 저렴한 중국제 전기자동차 배터리, 그 다음에 솔라 패널들이 of particular concern, of 명사가 형용사가 되죠. 그래서 고등학교 때 많이 하는 말이 of great importance 하면 very important가 된다라고 배웠어요. of 다음에 이렇게 명사가 쓰이면 형용사로 매우 중요한이 된다, 그죠? of great importance. 그런 식입니다. of particular concern. 대단히 그게 걱정스럽다는 겁니다. 걱정스러워는 concerning 해도 되고요. concerning 무엇에 관해서라는 전사로 쓰이기도 하지만 글자 그대로 원래 뜻대로 남을 우려하게 하는 worrying 해도 되고, 그런 형용사 대신에 지금 of particular concern입니다. particular가 들어가서 특별히 우려스럽다 이겁니다. 그래서 바이든 행정부에게, 다음에 바이든 행정부는요, has been investing, 계속해서 투자해 왔죠. in those sectors at home. 미국에다가, 한국의 삼성이니 SK니 다 불러다가, LG니 다 불러다가 미국에다 지금 투자를 하고 있잖아요. 이런 분야에 대해서. I think the Chinese realize, 내 생각에는 중국 사람들이 깨닫고 있어요. How concerned we are. 미국 사람들이 우리가 얼마나 걱정하고 있는지, about the implications of the industrial strategy. 그들의 산업 전략의 implication, 영향이요. 파급 효과에 대해서 우리가 얼마나 걱정하고 있는지 잘 알고 있다 이겁니다. For the potential of
뭐 때문에 걱정하냐면요. for가 because of 뭐 때문에 걱정하는 건데, potential flood our markets with exports. 어떤 잠재력이냐면, 중국 제품이 이렇게 들어오고 나면요, 이 중국 제품들이 flood our market, 우리 시장을 완전히 휩쓸어 버려. 우리 시장을 홍순하게 만들어 버린다고. with export, 그들의 수출 물품을 가지고요, 미국 시장을 완전히 휩쓸어 버릴 수 있다는 그 잠재력 때문에요. 또는 그것에 대해서, 잠재력에 대해서. 예, 이 엑스포츠가 주어지요. 이 수출 품목들이, 중국의 수출 품목들이 make it difficult, 그것을 어렵게 만듭니다, 지금. 그게 뭔데? 이겁니다. For American firms to compete, 중국 기업들이, 미국 기업들이 경쟁하는 게 어렵게 만들어버리는 중국의 수출 품목이요. 기자들한테 그렇게 말했습니다. Before her talks with the Chinese officials, 이 미스 옐런, 이 장관이, 재무장관이 중국 측 관리들하고 이야기를 하기 전에 우리나라도 꼭 그렇죠. 우리나라 대통령이 외국 가면 꼭 우리나라 사람을 먼저 만나죠. 사기 충천하도록 무슨 응원을 좀 받으려고 그러는데, Miss Yellen met with American and European executive. 여기서는 뭐 이 양반이, 재무장관이 무슨 이거 사기 충천하려고 만난 건 아니고, 좀 상황을 좀 더 확실하게 들어보기 위해서 미국과 유럽의 그 회사 중역들이요, executives, 중역들이라고 그러지만 사실은 뭐 CEO 정도나 만날 수 있죠. 사장들을 만났는데, whose businesses are operating in China. 중국에서 그들의 그 사업체들이 사업을 하고 있는 회사 사장님들하고 이제 만났는데, she listened to their concerns about, 그래서 귀담아 들었습니다. 재무장관이 그들의 우려에 대해서 about China's treatment of foreign firms, 중국이 어떻게 외국 기업들을 대접하는지, 취급하는지, 그리고 논의했습니다. 그들하고 how the Chinese export push was playing out, 어떤 식으로, 어떻게 중국의 수출 총력전이, 수출을 막 밀어붙이는 수출 총력전이 어떻게 펼쳐지고 있는지, across the global economy, 전 세계에 걸쳐서라는 말이죠. 전 세계에 걸쳐서 어떻게 그들의 수출 총력전이 펼쳐지고 있는지를 논의했습니다. Miss Yellen received a warm welcome in 광저우에서 중국 측으로부터 아주 따뜻한 환대를 받았습니다. But China has been pushing back against. 그러나 중국은요, 계속해서 무엇에 대해서 반박을 해왔습니다. Push back against something. 무엇에 반박을 해왔어요. The idea that, 다음과 같은 아이디어에 대해서. Its economic strategy poses a threat. 중국의 경제 전략이 위협을 제기한다. 그런 거를 우리 동의 못한다고 push back against 했습니다. 그것에 대해서 반박을 계속 제기해 왔다 이거죠. In a social media post on Saturday, 토요일날 올린 그 소셜미디어 게시글에서 루 팽유, 누군데? A spokesman for the Chinese embassy in Washington. 주미 중국 대사관의 대변인인데 뭐라고 주장했냐면, Chinese exports were a public good. 중국의 수출품들은요, 공익이라는 겁니다. public good. 너한테도 좋고 우리한테도 좋고, 우리한테도 좋지만 너한테도 좋은 거야 라고 주장을 했습니다. Globally, high quality industrial capacity and new quality productive forces. 전 세계적인 차원에서 보았을 때, 첫 번째, 고품질의 산업 생산 능력. 두 번째, new quality productive forces. 그리고 새로운 품질의 그 생산력. 새로운 품질의 생산력. 이 두 가지가 are not excessive. 지나친 일이 아니야. But in dire scarcity. dire, 아주 심각한 희소성 하에 있는 거. 그래서 중국의 이런 노력, 이런 능력을 높이 평가해야 된다 이거죠. dire scarcity, 아주 엄청나게 심각하게 희소성을 앓고 있는 거. 지구 전체가, 전 세계가 이거 북돋아 줘야 되는 거, 응원해 줘야 되는 거다 이거죠. How to ensure the world, especially developing countries, benefits. 그래서 어떻게 대리아를 보장할 거냐, 보장이요, make sure, ensure, 보장할 거냐. 뭘 보장하냐면 the world, 전 세계가 특별히 developing nations, 개도국이요. 개도국 걸고 넘어져야 되겠죠. benefits, 혜택을 보느냐. 혜택을 본다는 걸 보장하는 거예요. from such capacity, 중국의 이런 능력, 중국의 이런 생산 능력, 뭐 이런 능력으로부터 전 세계가 어떻게 덕을 보느냐, 덕을 보도록 보장하는 거, 어떤 식으로 보장할 것이냐. 그것이 constant test for human conscience and ingenuity. 그것이 지속적인 테스트입니다. 무엇을 위한 테스트냐? Human conscience, 인간의 양심.
인간적 양심과 그 다음에 ingenuity 하면 독창성이요. inventiveness. 이 두 개에 대한 그 끊임없는 테스트다. 그러니까 이거 잘 해가지고 이쪽 테스트에서 100점 맞을 생각이나 해라 이거죠. 욕하지 말고 그런 식이죠. After the conclusion of the talks on Saturday, 토요일 날 회담을 마치고 나서요. conclusion, 결론이니까 회담을 마치고 나서 the Chinese state-run news agency 신화, 중국의 국영방송 신화통신이 뭐라고 보도했느냐면 Chinese officials had expressed their own frustrations. 중국 관리들이 자기들 자신의 frustration, 절망감을 표시했다 이거죠. 미스 옐런한테 무엇에 대해서 American Economic Strategy, 미국의 경제 전략에 대한 자신들의 frustration, 좌절감을 China has expressed serious concern over the US economic and trade restrictive measures against China. 중국이 표현을 했는데, 표시를 했습니다. 심각한 우려를 무엇을 둘러싼 우려냐? 미국의 economic and trade restrictive measures. 미국이 경제적, 무역 분야에서의 제한적 조치들에 대해서 중국에 대한 제한적 조치에 대해서 그리고 responded 하니까 그렇게 표현을 했고 그 다음에 대응을 했다 이거죠. fully 완벽하게 대응했다. on the issue of production capacity 생산 능력에 관한 이슈에 관해서 완벽하게 우리는 중국 측이 대응을 했다. 국민 여러분 걱정하지 마세요. 라고 신화통신이 말을 했다 이거죠. Miss Yellen acknowledged 인정했습니다. The issue was complicated for China. 이 문제가 중국 측한테는 복잡하다는 거 인정했어요. It's not going to be solved in an afternoon or a month. 한 오후에 아니면 심지어 한 달이라도 해결될 수 있는 건 아니다요. Beyond economic issues, 경제 이슈를 넘어서서, 그러니까 경제 이슈 외라는 말이죠. 사실 경제 이슈에 Miss Yellen and Miss He discussed Russia's war in Ukraine. 이거 우크라이나 전쟁에 대해서 논의를 했습니다. 그리고 growing concern in the United States that 그리고 that 이하라는 미국에서의 점점 커지는 우려에 대해서도 논의를 했습니다. 러시아 전쟁과 그 다음에 점점 커지는 우려. 무슨 우려냐면 Chinese companies were helping to support Moscow's military. 중국 기업들이 도움을 주고 있다는 겁니다. Moscow's military. 러시아의 군이요. 러시아 정부의 군대라고 그러는데 Russia's military 대신에 그건 좀 심하긴 심하다. 뭐하라 그렇게. 그냥 the Russian military 하든가 그 모스크, 그 러시아 정부의 푸틴의 군대 꼭 그렇게 할 필요는 없죠. 하여튼 그걸 지원하기 위해서 직접 못하니까 기업을 이용해서 돕고 있다는 겁니다. The Biden administration has already been imposing trade restrictions on Chinese companies. 바이든 행정부가 이미 그동안에 계속해서 부과해 왔습니다. Trade restrictions, 무역 제재 조치들을 누구한테? 중국 기업들, 다음과 같은 중국 기업들한테는 무역 제재 조치. 그쪽 회사 이름으로는 우리 미국에 수출할 생각 하지도 마. It has accused of violating US sanctions. 이 중국 기업들을요, 바이든 행정부가 그동안에 비난해 왔습니다. 무슨 혐의로? Violating US sanctions. 미국의 제재 조치를 위반했다고요. We've been clear with China. 우리가 중국 측에 아주 분명하게 입장을 취해 왔습니다. 그동안에 계속해서 We see Russia as gaining support from goods. 우리가요, 인식하고 있다는 겁니다. 러시아가 as gaining support, 지원을 획득하고 있다로 보고 있다는 거예요. 미국 측은요, 러시아가 지원을, support를 획득하고 있다고 보고 있는데, 무엇으로부터? From goods the Chinese firms are supplying to Russia. 중국이 러시아 측에 공급하는 상품으로부터. 그러니까 중국 기업들이요, 알아요, 미국이. 러시아의 아주 엉뚱한 기업들한테 그 회사 이름으로 수출하는 거 알아요. 근데 그것이 돌고 돌아서 결국은 군대로 들어가는 거죠. She added, 추가해서 뭐라고 그러냐면, Mr. He가 had told her, 자기한테 말을 했다는 겁니다. China has a policy of, 중국이 정책을 가지고 있다, not providing Russia with military support. 러시아에게 군사 지원을 제공하지 않는 그런 정책. 이건 물론 직접적으로 제공하지 않는다는 거죠. 아무 의미가 없죠. 한 단계만 지나면 다 되니까. She expressed optimism. 그래서 재무장관은 낙관주의를 표명했어요. 낙관을 표현했는데 다음과 같은 낙관이요. The two sides could cooperate on the issue. 양국이 이 문제에 관해서
협조할 수 있겠다. 재무부 장관이니까 좀 뭐 외교에 대해서 잘 모르겠죠. 아주 희망을 잔뜩 가지고 있는데, Miss Yellen was traveling on Saturday afternoon from Guangzhou to Beijing. 그래서 금요일, 토요일 이틀 만났는데 토요일 날 만나고 나서 광저우에서 베이징으로 지금 여행을 하는 중이었습니다. Where 베이징에서 she was scheduled to meet on Sunday 일요일 날 오늘 Premier Li Qiang and 인용은 누구니? 베이징's 메이어다 이거죠. 그래서 부총리하고 베이징 시장을 만날 계획이다. 예, 거기까지입니다.